Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, 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 syukrulillah. Alhamdulillah, 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 syukrulillah. Alhamdulillah, 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 syukrulillah. Astaghfirullah, 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 atubu ilallah. Astaghfirullah, 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 atubu ilallah. Astaghfirullah, 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 atubu ilallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa nalka min sa'atika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa nalka min sa'atika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa nalka min sa'atika wan nar. Ya latifan bi'alqi, ya aliman bi'alqi, ya biram bi'alqi, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya bir, ya latifan bi'alqi, aliman bihalqi, ya birambi alqi, ya ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya bir, ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya birambi alqi, ya ultuf bina. Ya latif, ya alim. Ala ya Allah bi nazara min al-aini rahima tudawi kulla ma bi min amradin saqima. Allahumma salli ala Muhammad, salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi warda ani sahaba. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda ani sulala. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna ya Allah. Li ala Muhammad. Ya Rabbi waghfir li dhunubi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi wastur li ayubi.
اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي طنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي نادم بالمشفى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته أجمعين وخصوصا إلى حضرة سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلوي وسليمان وفريما وذولك عليهم أجمعين وخصوصا إلى حضرة سيدنا عبد الرحمن السكاب وإلى حضرة سيدنا عمر المنظر بن عبد الرحمن وسيدنا بن أبي بكر سكران وسيدنا أبو بكر بن الرحمن سكران رضي الله عنهم اللهم اجعلنا من اسمهم ويرزقنا ما بعد ما ينفعنا ببركاتهم ويشرنا في زمرات خير ولطف وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة صاحب الرد بقد المال الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وابن سيدنا أبي بكر بن عبد الله العدني وسيدنا حبيب يوسين بن عبد الله العيدروس وسيدنا شيخ بن عبد الله العيدروس وسيدنا أحمد بن سليم الدروس وسيدنا حسين بن بكر الدروس بن الباتان وجميع الدروس رضي الله عنهم اللهم ينفعنا برحمتك وسر من ورهم وعلوم منافات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ورسلنا وفرض علينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا وأصحابنا وأسماء المذكور وحليله وأهل بيته وذريته وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن ذي كل شر وشيء قدير اللهم اجمل وسلم ورحمة الاستقامة وإذنا من موجبتنا دم في الحل والمال إنك سميع دعاء وختم لنا منك بخير وحسن الخاتمة اللهم اقضي من الآخرة اللهم اقضي جميع الدنيا والآخرة اللهم اقضي جميع الدنيا والآخرة اللهم صل بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وسلم ارزقنا كمال المعتبى له ظاهرا وباطنا يا رب الراحمين من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'dhi'u min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta mi'ar jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa sararana bis syahadah wa ala al-wasbi wa sallim adada kamailika kamailuk bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas salah satu serat yang masyhur kalau di Madura dengan nama serat Patmarasa. Di awal di muqaddimah serat Patmarasa ini diceritakan bahwa beliau yang menyusun serat Patmarasa menukil daripada ajaran kitab Tuhfatul Mursalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Fadlullah. Kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri ini adalah murid daripada Al-Imam Abdullah Syattar. Beliau menyusun kitab namanya Tuhfatul Mursalah yang sangat masyhur di kalangan Thariqat Syattariyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri ini di antara muridnya adalah Syekh Jamaluddin Husain Al-Kubra atau kakek daripada Sunan Ampel. Dalam kisah ini Al-Fakir akan membahas bahwa Patmarasa bertemu dengan Kiai Penghulu. Suatu saat Patmarasa melakukan musafir atau kata orang Madura tirakat jalan, kata orang Jawa tapak lelanah. Dalam lelanah dia mencari ilmu yang sejati untuk mengenal jati diri. Kisahnya gini. Suatu saat dia mampir ke suatu masjid yang megah, katakanlah ya padepokan atau peguron yang besar yang dipimpin, yang diasuh oleh seorang qadhi atau penghulu. Sang qadhi ini adalah orang yang sangat disegani dengan santri yang lumayan banyak dan punya pengaruh terhadap penguasa. Patmarasa ini berpakaian sebagaimana orang Tapalelana, gembel kata orang Jawa, gembel. Kemudian dia mampir ke masjid sang qadhi, bertemu dengan Kiai Penghulu sang qadhi. Setelah mengucapkan salam, dia berbincang-bincang ala kadarnya. Kemudian Patmarasa mengutarakan maksud hatinya, maksud niatnya bahwa dia melakukan tapalelana atau katakanlah musafir untuk mencari guru sejati, untuk mencari seorang guru spiritual yang dapat membimbing dia kepada jalan rohani untuk mencapai al-haq atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu cari? Saya mencari seorang guru, kata Patmarasa waktu ditanya oleh Kiai Penghulu, yang membimbing saya mengetahui jati diri sehingga kami dapat kenal kepada al-haq yang maha sejati. Oh, aku ini orang besar. Kemudian Kiai Qadhi tersebut ini timbul egonya. Dia seorang pemimpin, katakanlah seorang kiai, tapi belum pernah
menapaki jalan spiritual tasawuf. Belum pernah melakukan suatu baiat terhadap salah seorang guru. Aku ini guru yang memiliki banyak santri dan banyak pengikut. Halo. Dan aku ini disegani oleh para punggawa-punggawa kerajaan, disegani oleh para adipati, disegani oleh para raja. Aku tidak suka untuk mengajarkan ilmuku kepada kamu yang gembel. Yang jelas kamu yang gembel ini datang ke sini tidak membawa apa-apa. Kalau begitu kamu pergi dari masjidku, jangan kotori masjidku dengan pakaianmu yang kotor. Oh iya, kalau begitu. Jawaban Tarasa. Tetapi sebelum saya pergi, tolong Kiai jelaskan kepada gembel ini, maksudnya Patmarasa, makna suatu isyarat, suatu perlambang ini. Tanggal 1 tapi sudah purnama. Ada teratai, bunga teratai tumbuh tanpa air. Ada muadzin tanpa beduk. Ada tulisan tanpa papan. Ada cabul. Cabul kalau bahasa Jawanya. Cebol. Ada cebol, tetapi tangannya sanggup meraih langit. Ada besi tapi mengambang. Ada kapas tapi tenggelam ke dasar sungai. Di mana batasnya lautan? Sejatinya engkau Kiai berada di mana? Dan kamu ini, Anda ini dari mana dan mau kemana? Dengan pertanyaan yang berbahasa perlambang ini, berbahasa isyarat, Kiai Penghulu kerepotan untuk menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi daripada Patmarasa, memintal sekali jadi. Apa makna memental sekali jadi? Kiai Penghulu berkata, gembel, aku tidak tahu yang dimaksud pertanyaan. Oh iya, Kiai Penghulu, tanggal 1 tapi bulan purnama. Allah yang tunggal, tetapi pengaruh asma dan sifat Allah sangat nyata kepada diri kita. Kudrat dan iradat Allah sangat nyata, kekuasaan Allah sangat nyata. Bahkan segala sesuatu berada di bawah kudrat dan iradatnya Allah. Berada di bawah kekuasaan Allah. Berada di bawah pengaturan Allah.
semuanya tercahayakan dengan cahaya ilahi. Tetapi dia yang mengatur dunia dan akhirat dan seisinya tunggal sendiri. Tanggal 1 tapi bulan purnama. Bunga teratai tumbuh tanpa air. Dia al-haq yang maha sejati. Qaiman bi nafsihi, berdiri di zatnya sendiri. Tidak butuh pada tempat, tidak butuh terhadap waktu. Karena dialah yang mencipta tempat dan waktu. Kalau butuh pada tempat, kalau butuh pada waktu, berarti bukan dia yang maha sejati. Karena yang maha sejati al-haq tidak butuh. La yaftakuru ila makanin wa waqtin, tidak butuh kepada tempat dan waktu. Beliaulah qaiman bi nafsihi, dia berdiri di zatnya sendiri, jumeneng izatnya sendiri. Dialah Gusti yang maha tunggal. Adapun makna muadzin tanpa beduk, terlihat jelas suaranya, tapi beduknya tidak kelihatan. Ini diberatkan. Alam ini adalah sejatinya, alam ini dan apa yang terjadi dalam isinya alam ini adalah af'alullah, semata-mata adalah perbuatan Allah. Baik itu yang baik ataupun yang akhirnya nampak buruk, hakikatnya datang dari dia. Khairihi wa syarrihi minhu, baik yang baik ataupun yang buruk datangnya semuanya adalah qadar dan qadar daripada Allah, adalah kehendak iradatnya Allah. Annal fa'il al-haqiqi huwa Allah, sesungguhnya fa'il yang hakiki itu adalah Allah yang mengerjakan baik pekerjaan yang besar atau yang kecil. Tersusunnya alam semesta yang memberikan rizki terhadap makhluk-makhluk semuanya, termasuk semut-semut ataupun yang lebih kecil daripada semut, katakanlah mikroba, katakanlah bakteri, itu yang memberi rizki satu tunggal af'alullah, yaitu Allah. Ini semuanya adalah pekerjaan Allah. Mana yang bukan kudrat iradatnya, mana yang bukan kehendaknya, mana yang di luar af'alullah. Ini adalah makna ada mu'adzin tanpa beduk. Akan tetapi manusia untuk sadar kepada hal ini, memiliki kesadaran, katakanlah ma'rifah kepada hal ini tentang tauhid af'al, tentang tauhid sifat, tentang tauhid asma, ini memang langkah. Karena yang banyak adalah perlambang seperti ini. Ada besi, ada kapas, tapi tenggelam ke dasar sungai atau dasar lautan. Ada besi tapi mengambang di atas air. Ada besi, ada orang rakyat jelata, katakanlah dia fakir, katakanlah miskin, katakanlah dia gembel, katakanlah dia seperti para pengemis, para gelandangan. Misalkan seperti saya ini yang gembel ini, seperti gelandangan, kata Pak Marasa. Tetapi seandainya menata akhlak dengan baik, menata hati dengan baik, menata pikiran dengan baik sesuai dengan apa aturannya Allah,
sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Manata akhlakul karimah, meskipun saya besi, katakanlah para gembel, para diberatkan orang besi, nanti akan bisa mengambang. Maka dia di hadapan Allah punya derajat. Para besi-besi, orang-orang yang mengambang, para besi-besi, orang-orang gembel, punya derajat khusus di sisi Allah mengambang. Ataukah ada orang yang lembut, katakanlah kapas, katakanlah dia dari kalangan priayi, katakanlah dia dari kalangan keturunan bangsawan, keturunan pendeta atau keturunan ulama, tetapi tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menuntun hatinya kepada Allah, tidak bisa menjaga akhlaknya supaya akhlakul karimah, tidak bisa menjaga dirinya untuk taat tunduk kepada Allah, tunduk pada aturan Allah, tunduk pada syariat Allah, bahkan menentang syariat Allah, bahkan menjadi penghalang utama tegaknya hukumnya Allah. Meskipun dia adalah keturunan pendeta atau keturunan ulama, Allah akan menenggelamkannya, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tenggelam di dasar sungai. Menenggelamkannya alias halakal ma'al halikin. Dia akan binasa beserta bersama dengan orang-orang yang binasa. Meskipun cebol, cabul jandreng madura, nek kenik tak patek yardi orang, tetapi punya akhlakul karimah, punya spiritual, nilai khusyuk kepada Allah, ibadahnya betul, benar, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ikhlas kepada Allah, qanaah, punya sifat qanaah, maka dia bisa menjangkau langit, rohaninya bisa menjangkau alam malakut, rohaninya bisa terbang ke alam malakut, menjangkau petala langit, rohaninya bisa mi'raj, menjangkau alam malakut. Biarlah katakanlah dia cebol, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan priayi, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, bukan siapa-siapa, tidak ada embel apa-apa di namanya. Dia tidak bergelar apa-apa, tidak bergelar ustadz, tidak bergelar kiai, tidak bergelar apa-apa. Orang memanggilnya biasa-biasa saja, bahkan gembel. Tek-tek jandreng madura kalambina, ya bisa gembel karena kalau pat marasa gembel karena melakukan tapalelana. Ya bisa gembel karena ala kobrek, karena menala kobrek pun gembel. Artinya ma bodoreng ala duduk paneka sabatuan cis kan tak mungkin kan tak mungkin tadi kepat. Apa kerepat itu? Istilahnya buruh bangunan. Tak mungkin buruh bangunan ini pakai sorban, pakai anu, enggak kan? Pasti gembel. Nah, gembel ini tak, ya pasti tak. Tetapi orang-orang tersebut ikhlas karena Allah. Dia bekerja memeras keringat, bukan menipu, bukan congok-congok orang lain. Tidak menjadi alat kezaliman penguasa, tidak menjadi lidah dari lidah orang-orang zalim, tidak membela yang batil, dia tetap membela kebenaran. Hatinya berzikir kepada Allah, rohaninya nyambung kepada Allah, kepada Rasulullah. Dialah meskipun cebol, meskipun cabul, kata orang tada arkena, bahkan kacak cabul kacau minco menurut Madura, dibuat bahan tertawaan, dibuat bahan ejekan karena miskin, karena tidak berharta, tidak punya kedudukan, tidak punya kehormatan di mata manusia, tetapi punya kehormatan di mata Allah, punya derajat yang luhur di mata Allah. Dia itu orang yang mulia di mata Allah. Siapa? Dia dapat menjangkau petala langit, berarti rohaninya dapat menjangkau alam malakut, berarti dia wali-walinya Allah. Kan tidak seharusnya para kekasih Allah itu pakai pakaian najis, enggak seharusnya kan para kekasih Allah itu pakai jubah, enggak kan?
Masalah pakaian terserah. Mau pakai jubah silahkan. Mau pakai celana silahkan. Terserah. Mau gembel, te di rumah rena mun lanu kange kepati. Mun lanu rumah rena, mun la tetiba becaan. Dia bakun gede kalembina, ya bakun gembel. Tetapi yang dipentingkan, meskipun dia bol, kita meskipun cebol, ni kini dan seorang. Ni kini ada argena, buni orang rajo, ni kini ada artena. Tapi kejujuran diletakkan dalam hati, ketakwaan diletakkan dalam hati, ikhlas diletakkan dalam hati, tanpa impah diletakkan dalam hati, mulia besar di sisi Allah, besar di sisi Allah. Dan mana batas samudera ini? Maksudnya ini adalah kata berlambang, Kiai. Di kata Patmarasa. Mana batas kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah tanpa batas. Kekuasaan Allah tiada batas. Kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Dan semuanya adalah kekuasaan Allah. Dan saya bertanya, kam sambian itu Kiai berada di mana? Dari mana dan mau kemana? Sambian ini berada di dunia. Sampai ini berada di suatu tempat, suatu alam yang sangat singkat dan sangat sedikit. Dan dunia ini, sijnul mukminin adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Sampian ini berasal dari Dia. Usahakanlah kembali kepada Dia. Sampian ini berasal dari Dia. Kembalilah kepada Dia. Sehingga ke penghulu pucat pasi. Kemudian dia tersentuh hatinya dengan dialog yang singkat dengan seorang pemuda yang gembel yang namanya Patmarasa. Dari kisah ini kita ambil pelajaran atau itibar atau ibrah dari kisah ini. Kita semua adalah cebol-cebol. Orang-orang kini bul cabul tapi sehingga hati kita, jiwa kita harus usahakan murni karena Allah. Harus usahakan kita punya sifat qanaah. Dari mana apa bedenah candang madura? Nerimuh kata orang Jawa. Istilah orang Jawa kita harus pakai sabar langkung nerimuh. Meskipun kita bul cabul, istiqamah zikir ke Allah, istiqamah dalam suluk. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan dari kalangan priyayi, bukan dari kalangan bangsawan, kita akui. Atau katakanlah bukan kali golongan Brahmana, pertapa wali. Tidak. Tetapi kita, seandainya kita memiliki qanaah, sabar, langkung, narema, ridho, ikhlas. Bas kena pul capul tanangan ke kalangi. Meskipun kita orang kecil, tapi jangkauan rohani kita sampai kepada al-malakut as-sama. Sehingga kita asyik bercengkrama menuju al-haq. Bercengkrama dengan al-haq. Istilah bahasa sufinya dalam kitab al-uns billah. Bersuka cita dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipunlah kita orang-orang besi, tahu besi. Memang besi yang enggak dipandang-pandang. Tapi kalau kita akhlak kita baik,
terutama kepada Allah, kita menjaga adab kepada Rasulullah, juga pun kepada sesama, maka kita akan mengembang. Dan kita harus sadar bahwa makna tulisan tanpa papan semuanya adalah tajalli al-haq. Ya, kalau tidak paham dengan kata ini, semuanya adalah tajalli daripada sifat dan asmanya al-haq. Mana yang bukan tajalli asma dan sifat al-haq? Tidak ada. Kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu urafa, firman Allah dalam hadis qudsi. Aku kan perbendaharaan mahfiyan yang tersembunyi, aku senang urafa, untuk dikenal. Maka Allah Ta'ala menzahirkan, menampakkan sifat dan asma'nya. Istilah dalam bahasa sufi dikatakan sebagai nur Ahmadiyah. Kemudian dijadikan Nur Muhammad. Dari bahan baku Nur Muhammad dijadikan alam semesta, bumi, langit, semuanya, aras, kursi, surga, neraka, semuanya. Mana yang di luar ini? Tidak ada. Semuanya datang darinya yang maha jadi. Meskipun kita cabul, kita harus punya pandangan bahwa tanggal 1 bulan purnama semuanya adalah af'alullah. Oleh karena itu, tak ada gunanya kita riak kepada makhluk, nyari penilaian makhluk, nyari penilaian manusia, tak usah, tak ada gunanya. Af'alullah kabbi. Oleh karena itu kita tidak usah iri pada orang lain. Tidak usah hasad kepada orang lain atau dengki kepada orang lain. Itu semuanya af'alullah dari Allah. Pekerjaan Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh menyombongkan kepada orang lain. Bahkan kepada hewan kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena semua dicipta oleh Allah dengan bahan baku yang sama. Yaitu Nur Muhammad. Kesadaran tanggal 1 tapi bulan purnama. Oleh karena itu, bahkan Fatma Rasah dalam kitab seratnya bertanya, apa makna memintal sekali jadi? Ya, makna memintal sekali jadi, satu kalimat semuanya terjadi, yakun. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Apabila dia sang maha sejati mau atau mengingini sesuatu, ayyakul lahu kun fayakun, cukup mengatakan kun. Sehingga kun itu bisa dikatakan sebagai kalimat firman Allah. Jadi alam semesta dan seisinya itu adalah firman al-haq. Yang namanya firman al-haq ada kauniyah, yaitu alam semesta dan seisinya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat firman Allah yang berbentuk kitab suci, yaitu Al-Quran, yang kita harus muliakan, yang menjadi imam kita, pedoman kita. Yang tersirat itu adalah alam semesta termasuk diri kita. Ini tersirat. Ini firman Allah yang tersirat. Yang tersurat dibaca, ditafsirkan. Yang tersirat dibaca, direnungi,
juga pun ditakwilkan. Sehingga Sahibul Hikam, penyusun kitab Hikam ini berkata, ad-dunya zahiruha maghrurun. Dunia itu zahirnya adalah tipu daya. Wa batinuha ibratun. Tetapi batinnya adalah suatu pelajaran. Jadi kalau orang ahli zahir itu cuma terfokus kepada zahirnya saja. Sehingga yang ada maksiat, yang ada dosa. Terbatas hanya itu. Tetapi kalau ahli batin, apa yang ada di balik dunia itu? Apa yang ada di balik semua yang tersirat? Sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dari dunia ini. Oleh karena itu kita syaratnya untuk bisa paham terhadap serat Fatma Rasa, ini mukaddimah awal. Kita harus punya hati yang bersih dan dalam. Syaratnya punya hati yang bersih. Serat Fatma Rasa itu terdiri dari ratusan bait. Agak tebal. Ini cuma permulaan. Syaratnya hati harus bersih dari sombong, ujub, hasad, iri, riya dan semacamnya. Ubutun yang keterlaluan. Kemudian hati yang dalam. Hati yang dalam berarti memiliki ilmu yang dalam juga, yaitu ilmu tasawuf. Ini sesuai dengan firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran atau ibarat ya ulil absar, wahai orang yang punya hati yang dalam. Saya bisa ngerti kan kata Allah Ta'ala, cuman ulil absar, orang yang punya pandangan hati yang dalam. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran wahai punya yang ulil albab. Kata lubun, dalam. Albab itu jamak, mufradnya lubun. Berarti albab dalam. Jadi sebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang seandi ate sedalam. Kimun kun berakan ate war luar, tidak bisa. Pernah kita ngolong le. Pernah kita punya santrina banyak tadi pangulo, semak kalaban penguasa, yang kat kodi. Pas adigang adu gunung. Tadi men orang gembel, tegedek, yang rekening anggap ada argana. Mungkin ke Pangolo bisa membaca kitab yang berbentuk tulisan. Tetapi ke Pangolo belum pernah belajar ayat kauniyah, firman Allah yang tersirat. Seperti ini. Jadi kita ini jangan jadi terjebak ketika Bangolo tak mungkin lah. Ketika Bangolo tak mungkin. Ing somase enggak. Seandi sifat ke Bangolo gele secara tadi gele. Adigang adigung gunung. Sampai ilmu kita sisa kuni. Jangan sampai ilmu kita yang sedikit bisa menyombongkan kita, jangan. Sampai jangan mun bisa kita sebagai dende padi tambah IC tambah nunduk, tambah ilmu tambah tawaddu. Jadi pun tak ese padi kenceng.
Biasanya saya tawadhu nih kak ilmu saya beribatin tasawuf. Mun beda orang ajar ilmu tasawuf tapi tak tawadhu, tak menyombongkan diri, kedua berarti tak nyangke. Artena benih padina. Napa kedua? Beda buana padi tapi tadi esena nyaman, napa nyaman? Sekem, saya enggak. Tidak sedikit orang yang belajar thariqah, belajar tasawuf, tapi diberatkan sekem, diberatkan sekam. Sekem, aduna yopper ke neraka. Juga pun kita belajar ilmu, jangan kita jadi sekem. Kumbrak lek koleken. Mas menyombongkan diri jadi sekem. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi moga-moga kalaban Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua meskipun mayoritas jamaah al-fakir adalah ya para gembel-gembel, katakanlah bukan orang kantoran, bukan orang priayi, bukan pejabat-pejabat, bukan kiai-kiai, gembel-gembel. Maksudnya gembel-gembel lakon aja teketeen. Tapi semoga semuanya menjadi patmarasa. Amin Allahumma amin. Dan Al-Fakir kalau meneliti tentang serat patmarasa, serat ini seakan ada kemungkinan ditulis oleh Sunan Panggung atau Pangeran Jatiswara, putra daripada Sunan Kalijogo. Wa khairan minallahi wa tafridaya wal inayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'un nazar wal barakah wa min Kanjeng Sunan Kalijogo wa Sunan Panggung an-nafahat wal barakat wal karomat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.